2017 मध्ये मला मॅसिव्ह स्ट्रोक आलेला. त्यानंतर आय थॉट बॉस लाईफ इज टू शॉर्ट की तुम्ही त्याच्यावरती रडत बसाल आणि काहीतरी. आय जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर. एक 4 ते 5 फ्रेंच रायडर्स होते आलेले आणि त्यांना SOS झाला होता की त्यांच्याकडचं फ्युएल संपलेलं होतं सगळं. लोकल वेंडर जे ब्लॅक मध्ये फ्युएल विकतात ते त्यांना 300 रुपये रेट वगैरे सांगायला लागले. त्यांच्याकडे तेवढी बँडविथ पण नव्हती आणि पैसे पण नव्हते. त्यांची हवा टेट झालेली कम्प्लिटली. मी त्यांच्या इथे गेलो, त्यांना विचारला इश्यू काय आहे, इंडिया असं आहे तसं आहे. आणि त्या मॅडम विकत होते तिथे फ्युएल, मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की मॅम मला 50 लिटर फ्युएल हवं. ती मला 110 बोलल्यावर मी थोडंसं निगोशिएट केलं आणि 100 रुपयांनी तिला 5,000 रुपये देऊन टाकले. त्या सगळ्या फ्रेंच लोकांना मी ते पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट केलं. त्यांनी मला विचारलं की अरे हे जे पैसे किती. म्हटलं सर एक्स्ट्रीमली सॉरी, तुम्हाला माझ्या कंट्रीमध्ये येऊन तुम्हाला त्रास झाला या गोष्टीचा. आमच्या इथे अतिथी देवो भव हा आमच्याकडे फॉलो होतो आणि तुम्ही आमचे अतिथी आहात. चायनामध्ये इन पर्से तुम्हाला गाईड लागतो. जसं मी 2023 मध्ये जेव्हा मी केलेली होती चायना ट्रिप, मी व्हेंचर आउट करायचा प्रयत्न केला थोडं बाहेर विदाऊट द गाईड. जाताना तर गेलो आम्ही फुल, येताना येणार कसं. त्या लोकांना गुगल ट्रान्सलेटर यूज करून बोललेलं पण कळत नाही काही. त्या 8 तास त्या मोटरसायकल वरती बसून लोकांना प्रश्न पडतो तुम्ही करतात काय. बट येस आय एम कनेक्टेड स्पिरिच्युअली समवेअर डाऊन द लाईन. मी नेहमी आता ह्याच्या पुढे जेव्हा कोण होंडा बाईक आहे पर्से विकत घेतो त्यांना सांगतो की मुलगी अतिशय उत्कृष्ट आहे, देखणी आहे, तिला सर्व गुण संपन्न आहे, पण बाप हरामखोर आहे. Hi guys, this is Abhijit Ganu. I am from Pune and I'll be riding my bike from Pune to London on this 30th of April. I'm flagging off. Today I'm so happy to be on Spoked Out and I'm happy to speak about it. So to find me on social media, please log on to Punekar Ganu on YouTube as well as on Instagram. Thank you. So Abhijit, thank you so much for taking time out. You're just starting your ride, and for you to give me 30 minutes, 45 minutes for Spoked Out, I really appreciate it. I've been looking forward to a reason to call you, but then your Pune ride, I think, is the perfect reason for me to have you on my hot seat. So once again, welcome to Spoked Out. Thank you so much. So the ride is only Pune to London and not London to Pune back. London to Pune, I'll be flying back. Okay. Because at least I should have the arsenals to come back, because for doing a trip of 45,000 kilometers in per se, I should have that bandwidth or that even that mindset to come back. So I'm not doing that. I'm just doing one way. Still, it's very credible because I think most of the so-called riders out there can only aspire to do this. It really takes a lot of metal, a lot of courage, balls of steel, and a good, back-end support for anyone to be able to plan this and do this. So kudos to you. So I'm very curious to find out. So I'm going to call you once more on the podcast where I'm going to trace your journey into motorcycling and talk about your background. Of course, we go back a long way. We are childhood friends. Yeah. And so all that I will cover in the next episode when I call you. Sure. But for right now, I'm just very keen to find out how did you start planning this ride? You've been there everywhere. Yeah. So as much as I've seen your podcasts, your vlogs, I think there's no road you have not ridden on, that too multiple times. Yeah. I think it's only a matter of time that you had to plan something so challenging. Exactly. And you're here, kicking it off right now. So how did you even begin planning this? What were the first thoughts, first steps into the planning? Okay. So this goes way back 2014 when me, Debu, and so I was a part of HOI, which used to be Harley Owners India Group. And with Debu and definitely DJ, we had planned for the world ride, and I actually was excited that time, but honestly I didn't have the bandwidth to do it. That really kicked off, and Debu somehow is a aspiration for me to do this particular ride, and so for Maral also for that matter. But I didn't have that bandwidth that time, so I was doing local trips. I was doing, I don't know, I stopped my calculations after 4.5 lakh kilometers, okay, how many kilometers I have done on the road, because road itself gives me pleasure to be, India is so beautiful.
that I actually wanted to cover up India first thoroughly, multiple times, so that I don't miss on something. And then the world is open for me because I then graduate to go into that. Because once you ride it in India, trust me, you can ride anywhere in the Anywhere world. in the world. Yeah. And you're about to find out if you actually can ride Exactly. in the world. So I'll be going on that particular journey also, where I'll find out, is there any other country who can beat my country in the Correct. riding developing skills? You know? Correct, Yeah, correct. definitely. Correct. Yeah. So like I said, की मी पण माझ्या पण डोक्यात दोन चारदा आलं होतं की I want to do something like this. Of course, I started riding much later when I think you have already covered half of India and more. तर मी असा विचार जरी केला की मला हे करायचंय, तर मी कुठून प्लॅनिंग सुरू करू हे मला कळतच नाही. म्हणजे इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कन्सीव्ह. सो व्हॉट वॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू इन टर्म्स ऑफ प्लॅनिंग इट? Okay. स्टेप बाय स्टेप, इफ यू नो की ओके मी Yeah, पहिलं हे so- केलं नंतर हे केलं. या सो प्लॅनिंग सुरू करायच्या आधी मी पहिल्यांदा एक सगळ्यांना थोडीशी एक ब्रीफ हिस्ट्री देतो की 2017 मध्ये मला मॅसिव्ह स्ट्रोक आलेला, हार्ट अटॅक आलेला आणि मला 2 स्टेंट्स पडले. त्यानंतर आय थॉट बॉस लाईफ इज टू शॉर्ट, की तुम्ही त्याच्यावरती रडत बसाल आणि काहीतरी. आय जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर. तर हे असं आयडिया करत मी 2019 मध्ये प्लॅन आउट केलं होतं इथून तिबेटची राईड, पण ड्यू टू कोविड आणि काहीच करता नाही आलं. तर 2023 मध्ये मी पहिली ट्रिप केली माझी, जी इथून मी लासापर्यंत जाऊन आलो मोटरसायकलवरतून. आणि प्रॉब्ली आम्ही 4 फ्रेंड्स होतो आणि वी वर द फर्स्ट गाईज फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिकली. आय डोंट नो इफ, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, बट टू रीच द माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ऑन अ मोटरसायकल. ओके. सो तेव्हा मग थोडासा जोश आला की अरे आपण इथपर्यंत पोचू शिकलेलो आहोत, तर का नाही पुढचं करायचं. तर 2024 मध्ये मी याचं प्रिपरेशन चालू केलेलं. मला UK विजा मिळाला, कारण वॉज इझियर फॉर मी, कारण माझे इन लॉज, माय सिस्टर इन लॉ इज फ्रॉम UK, त्यामुळे मला UK विजा वॉज अ चॅलेंज सगळ्यात मोठा आजच्या तारखेत आहे शेंजन विजा. तुमचा कितीही चांगला बँक बॅलन्स असेल, काही जरी असेल, तरी ते तुम्हाला विजा देताना खूप त्रास देतात. सो 2024चा माझा विजा स्वीडनला मी अप्लाय केलेला होता. तर स्वीडनवाल्यांचं म्हणणं आलं की तुम्ही मॅरिड आहात आणि तुम्ही सिंगल चालला आहात, तर ह्याचं एक्सप्लेनेशन द्या आम्हाला. म्हणजे आता हे मी कसं एक्सप्लेनेशन देऊ त्यांना? म्हणजे घरचे मला विचारत नाही, तुम्ही एक्झॅक्टली. म्हणजे लाईक मी, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री लाईक ट्रॅव्हल. जर आज तुम्ही सिंगल आहात का, तुम्ही मॅरिड आहात का, तुम्ही विथ अ पार्टनर आहात, ह्याच्यावरती व्हॅलिडेशन्स येत नाहीत. एनिवेज, तर टू कट इट शॉर्ट, माझी मागच्या वर्षीची ट्रिप ही कॅन्सल झाली बिकॉज ऑफ दॅट रिझन. सगळे प्रिपरेशन्स केले, जवळजवळ नुसते विजा काढण्यातच शेंजनचा 50,000 रुपयाचा खर्च वाया गेला माझा. पण मग मी नेक्स्ट इयर ठरवलं की बॉस अभी करेगा तो पूरा फुल फ्लेज, पूरा रेकी करके 6 महीने से पहले मैं प्रिपरेशन करके करूंगा मैं. तर येस, मग ह्या वेळेस UK विजाला अगेन मला प्रॉब्लेम नव्हता. शेंजन विजाला मी, माझा एक फ्रान्सचा फ्रेंड आहे जो रायडर आहे. थोडीशी हिस्ट्री बॅक जातो. 2014 मध्ये मी त्याला लेहमध्ये भेटलेलो आणि फुगूच्या इथे, जिथे आपले जिथे तुमचे सल्फर लेक आहे जिथे, तिथे एक 4 ते 5 फ्रेंच रायडर्स होते आलेले आणि त्यांना SOS झाला होता की त्यांच्याकडचं फ्युएल संपलेलं होतं सगळं पूर्ण. आणि तिकडची जे लोकल वेंडर जे ब्लॅकमध्ये फ्युएल विकतात, ते त्यांना 300 रुपये रेट वगैरे सांगायला लागले. तर त्यांच्याकडे तेवढी बँडविथ पण नव्हती आणि पैसे पण नव्हते. त्यांची हवा टेट झालेली कम्प्लिटली. सो मी गेलो तिथे ॲज अ फेलो रायडर, की आय ऑल्सो एक्सपेक्ट समडे मला जर असा प्रॉब्लेम आला तर मला कोणीतरी हेल्प करेल. पण येस, आय फाउंड दॅट टू बी बेटर. आणि मी त्यांच्या इथे गेलो, त्यांना विचारला इश्यू काय आहे. ते म्हटले पेट्रोल. ओके, डोंट वरी. काय झालं? 300 रुपये. डोंट वरी, होऊन जाईल. इंडिया असं आहे तसं आहे. अँड थोडंसं मला पण हर्ट झालं त्या गोष्टीवरती की एक्सप्लॉयटेशन असं नाही होता कामा. मग मी त्या ज्या मॅडम विकत होत्या तिथे फ्युएल, मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की मॅम मला 50 लिटर फ्युएल हवं आहे.
ते म्हटले तुमच्या गाडीला फक्त 20-30 लिटर लागेल, 50 नाही. मी त्यांना म्हटलं मला प्यायचं आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, यू टेक युअर मनी. तर तेव्हा 70 रुपये पेट्रोल चाललेलं होतं, रफली 70-80. तर ती मला 110 भरल्यावर मी थोडंसं निगोशिएट केलं आणि 100 रुपयांनी तिला 5,000 रुपये देऊन टाकले. पेट्रोल घेतलं. त्या सगळ्या फ्रेंच लोकांना मी ते पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट केलं. मग त्यांनी मला विचारलं की अरे ह्याचे पैसे किती. म्हटलं सर एक्स्ट्रीमली सॉरी, तुम्हाला माझ्या कंट्रीमध्ये येऊन तुम्हाला त्रास झाला या गोष्टीचा. आमच्या ते अतिथी देवो भव हा आमच्याकडे फॉलो होतो आणि तुम्ही आमचे अतिथी आहात. हे तुम्हाला माझ्याकडून एक छोटंसं टोकन आहे. ते इतके ओव्हरवेल्म झाले की त्यांना एक्सपेक्टेड नव्हतं, कारण युरोपमध्ये ही कल्चर नाही आहे. पीपल लुक फॉर ओनली देमसेल्फ. इच मॅन फॉर हिमसेल्फ. They were so overwhelmed. So 2014 पासून आतापर्यंत those have become my very thick friends. In fact 2018 मध्ये मी त्यांच्याकडे जाऊन त्यांच्या घरी राहून आलेलो आहे, त्यांच्यावर राईड केलेली आहे. आणि यावेळेला 23 मध्ये त्यांनी मला त्याचा पासपोर्ट आणि त्याचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पाठवले की तू हा विजा माझ्याकडून, मी तुला शेंजन विजाचा मी ऍप्लिकेशन पाठवतोय सगळं, प्लीज बी माय गेस्ट. तर आता मला शेंजन विजा खूप आरामात मिळाला. पण तो मिळताना पण मी तुम्हाला सगळ्यांना आय वुड लाईक टू टेल यू द शॉर्टफॉल्स व्हॉट केम इन दिस पर्टिक्युलर ट्रिप. मी कितीही प्रयत्न केला. सो मी पूर्ण 3-4 महिन्यापासून आय वॉज ऍक्च्युअली रनिंग बिहाइंड द विजाज. सो वी स्टार्टेड विथ UK विजा. UK विजा ओके February, and I had specified them the dates that I need my UK visa from June 1st to August September 1st. त्यांनी मला विजा देताना 1 मार्च पासून विजा दिला आणि माझं एंडिंग डेट जुलैची दिली. लाईक डूड मी कसं करणार आहे, ती ट्रिपच नाही झाली असती. सो आय हॅड टू राईट टू ब्रिटिश हाय कमिशन. I had to express my thought ki sir please read between the lines, please understand what is my validity of my visa, मला काय हवंय काय नाही, try to understand and then provide me visa accordingly. तर इथे काही हेल्प नव्हती. मी VFS मध्ये गेलो. VFS मध्ये आय डोंट नो हाऊ आय मॅनेज्ड, पण somehow मॅनेज्ड. त्यांना मी सांगितलं की मी ही ट्रिप करतोय अँड येस त्यांनी मला खूप हेल्प केली. त्यांनी मला परत रिअप्लिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलं आणि त्यांनी माझा विजा चेंज करून फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिला, बिकॉज इट वॉज देअर मिस्टेक. चला हुश, मला वाटलं की एव्हरीथिंग इज ओव्हर नाउ अभी इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे. तो शेंजन विजा सेम कहानी. बॉस आई इवन हैड अ लेटर फ्रॉम दैट गाय. दे गेव मी 1 month visa, 30 days, 45 days validity. It's specifically mentioned on that letter that my friend is coming 2 months staying with me. I am taking all care of all his necessities, money, etc. XYZ. So then again I have to go to VFS. Again I had to show them. My friend had to write them a mail in French stating I'm inviting a guest in my house. You know, I am a local citizen and I think so. You are removing the status quo of mine being a citizen and inviting my friend on. Boss, luckily तो पण झाला मला. आता तो 180 days validity with 90 days of using. Boss, God is kind. म्हणजे ही ट्रिप 100% होणार होती आणि त्या कारणास्तव त्या सगळ्या अडचणी जरी आल्या, हे जरा मी थोडासा यंग असतो तर मी थोडासा फ्लिटर्ड अप झालो असतो, मी गो बॉन्कर झालो असतो. पण येस आय थिंक सो वेन यू एज अँड यू स्टार्ट मच्युरिंग लाईक अ फाईन स्कॉच, देन यू ट्राय टू अंडरस्टँड की येस हे सगळं शांत, टेक अ डीप ब्रेथ. जे होणार आहे ते होणार आहे आणि जे होणार नाही आहे ते किती तू डोकं फोडलं तरी होणार नाही. राईट. सो लकीली हे सगळं गोष्टी आतापर्यंत सगळ्या झालेल्या आहेत. आता ह्याच्यानंतरचा टास्क मला लागला तो इराण विजा, विच आय गॉट इट इमिजिएटली. सिन्स माझ्याकडे US विजा लाईव्ह आहे आणि माझ्याकडे UK विजा आणि शेंजन विजा लाईव्ह आहे. टर्की मला 15 मिनिट्समध्ये विजा मिळाला ऑनलाईन. ओके. ऑनलाईन. सेम फॉर उझबेकिस्तान. कझाकिस्तान इज विजा ऑन अरायवल.
ओनली फॉर चायना मला लंडनला मला नेपाळला जायला लागतं, काठमांडूला, आणि आमचा ग्रुप विजा होतो. ग्रुप विजा अशा कारणास्तव की ग्रुपमधून आम्ही जातोय पॉईंट ए टू पॉईंट बी, आणि इट इज ऑल बीन टोटली टेकन केअर बाय अ गाईड. कारण कंपल्सरी चायनामध्ये इन परसे तुम्हाला गाईड लागतो. जसं मी 2023 मध्ये जेव्हा मी केलेली होती चायना ट्रिप, मी व्हेंचर आउट करायचा प्रयत्न केला थोडं बाहेर विदाऊट द गाईड. रात्री थोडंसं माझा फ्रेंड बरोबर, चल लेट्स गो अँड हॅव सम लेट्स गो आउट पबिंग लासामध्ये. अँड वी थॉट इट्स अ व्हेरी कूल कल्चर, लेट्स डू इट, बिकॉज वी फाउंड इट व्हेरी इझी. बरं, आमचा अभिमन्यू झाला. जाताना तर गेलो आम्ही फुल, येताना येणार कसं? ट्रान्सलेटर पण चालत नाही. त्या लोकांना गुगल ट्रान्सलेटर यूज करून बोललेलं पण कळत नाही काही. सो रात्री 1:30 वाजता हे सगळे पराक्रम, जवळजवळ 25 टॅक्स्यांना थांबवलं आम्ही, कुणीही सोडलं नाही, कारण तिथे गुगल चालतच नाही. ॲपल मॅप्स थोडंफार चालतं. तेव्हा एक कुठला तरी 26वी टॅक्सी आम्हाला मिळाली, त्याला आम्ही ॲपल मॅप दाखवलं. ज्या व्यक्तीने मला 3 किलोमीटर वेगळ्याच डिरेक्शनला सोडलं. सो रात्री इतकी भटकंत्री झाली, कसं बसं आम्ही पोहोचलो हॉटेलला. त्यानंतर कानाला खडा की इन चायना जर तुम्हाला चायनीज बोलता येत नसेल तर इट इज प्रेफरेबल टू हॅव अ गाईड, आणि कंपल्सरी चायनाचा ऑब्लिगेशन आहे तुम्हाला. हो, रूल आहे की तुम्ही चायनीज गाईड हा वापरायचा आहे. टिल द टाइम यू आर देयर यू नीड टू हॅव अ गाईड. येस. ओके. अँड आय वुड रेकमेंड ईच अँड एव्हरीवन की इफ यू आर गोइंग देअर प्लीज हॅव वन. आणि मी माझावाला जो आहे तो रेकमेंड करीन, तर तुम्हाला कॅप्शन्स मध्ये देईन. करेक्ट. ही इज अ ट्रू जेंटलमन टू बी विथ. Okay. This is a second trip with him now. Amazing. Yeah. And what about the other countries? You're doing a lot of countries. I Yeah. saw your itinerary on the Yes. group. So It's more than a dozen countries. So आता ह्याच्यामध्ये आम्हाला आता टास्क सगळ्यात मोठा, सगळ्यात हायेस्ट मला जो वाटत होता इझियर आहे तो तुर्कमेनिस्तान आहे. बिकॉज तुर्कमेनिस्तान इज अ व्हेरी इल्युसिव्ह कंट्री. नॉर इट अलाउज एनीवन टू, नथिंग इज देअर अबाउट दॅट कंट्री ऑन इंटरनेट ऑल्सो. But it's truly a beautiful country. I'm in conversation with the guide over there. Lovely set of people. आणि तुम्ही फक्त त्यांच्यावर घुळून मिसळून राहिलात तर आय थिंक सो वर्ल्ड इज अ प्लेग्राउंड फॉर एव्हरीवन. ओनली यू हॅव टू बी विथ देम. सो इनफॅक्ट तुर्कमेनिस्तानमध्ये आपले बॉलिवूड इज लाईक हॉट केक. आणि त्यांनी माझा फोटो बघितल्यावर म्हटलं तुम्ही शाहरुख खान सारखे दिसतात वगैरे. म्हटलं अरे बॉस, हे काहीतरी असं करू नकोस, बिकॉज इट इज नॉट द प्रोगेटिव्ह आय एम कमिंग फॉर. जोक्स अपार्ट. सो तिथे मला आता त्यांचा LOI मिळणं इज द मोस्ट टफेस्ट. सो आता वी आर वेटिंग फॉर दॅट LOI. LOI is what? सो लेटर ऑफ इन्व्हिटेशन. Okay. तुला प्रत्येक कंट्रीचा, तुला इराणला सुद्धा लेटर ऑफ इन्व्हिटेशनच मिळायला लागतं. So you need somebody local there to invite Oh you. yes. So there are agencies who do it. Okay. There are agencies do it, and definitely this particular ride and Reiki is for that only, so that when I come back, I am trying to start up my own outlanding company where it can help people who want to ride and are unable to ride with their constraints. So I'll be as a factor in between which I can help people. Facilitator. Wonderful. Wonderful. So आता अजून दुसरा जो चॅलेंज मला असं वाटतो या राईडमध्ये, मी रशिया माझ्या ह्याच्यात टाकलेला आहे, पण आता रशियन विजा मला काढायला टाइम इज द लिटल बिट प्रॉब्लेम. आय हॅव मेनी रायडर रशिया फ्रेंड्स रशियामधले. तर व्हॉट दे हॅव टोल्ड मी, वेन यू आर नियरिंग आवर कंट्री वी विल सी द कंडिशन, बिकॉज आता जिओपॉलिटिकली भरपूर प्रॉब्लेम आहेत. बट आपण चाललोय एक्सप्लोरेशन करायला, आपल्याला जिओपॉलिटिक टॅगिंगचा काही संबंध येत नाही. बट येस, वी हॅव टू ऑल्सो सी व्हॉट बॉर्डर्स आर ओपन, व्हॉट बॉर्डर्स आर क्लोज. तर आता युरोपियन्ससाठी रशिया फ्रॉम द बाल्कन कंट्रीज इज कम्प्लिटली शट. इट्स कम्प्लिटली शट. बट फॉर्च्युनेटली आपला इंडियन पासपोर्ट आहे, प्लस आवर कनेक्शन्स विथ रशिया आर ॲमिकेबल. आणि त्याच्यामध्ये चान्सेस मिळायचे आहेत. पण आय एम अ फ्री स्पिरिट. मला नाही मिळालं, मी नाही करणार.
पण मला मिळाला तर मी डेफिनेटली करणार 200%. तर मला 2 फॅक्टर्स करायचे इज सेंट पीटर्सबर्ग आणि मॉस्को. हे मला बघायचंच आहे. आणि तिथून समजा मला फिनलंडमध्ये एंट्री मिळाली तर डेफिनेटली मला तिथून फिनलंडला जायचं आहे. कारण मी माझ्या ट्रिपमध्ये मी जरी पुणे लंडन जरी म्हणलं तरी मी जवळजवळ 43 ते 45 देश फिरणार आहे. आय एम गोइंग टू एक्सप्लोर देम बिट बाय बिट, जितकं मला टाइम आणि मला जसं त्याला इव्हॅल्युएट करता येईल की कुठला इझी आहे, कुठला जास्त बेटर. सी वी कॅनॉट, प्रत्येकाचे आवडी निवडी वेगळ्या असतात. फायनली जे मला परस्यू वाटेल जे ते तुला नक्कीच डेफिनेटली नाही आवडणार. पण येस, मी अकॉर्डिंग टू माझ्या आवडीनुसार जिथे आवडेल तिथे मी थांबणार आहे. ऑफकोर्स. सो त्यासाठी 4 महिने मी बोललेलो. प्लस मी ह्या राईड बरोबर एक कॉज घेऊन चाललोय. आय एम अ पार्ट ऑफ राऊंड टेबल. आम्ही अंडर प्रिव्हिलेज स्कूल मुलांसाठी स्कूल्स बांधतो. तर मी जी 2014 मधली जी राईड म्हणलं होतं ना तुला, ती मी त्यासाठी केलेली होती. 10,000 मी जवळजवळ 13 to 14 15,000 किलोमीटरची माझी ती राईड केलेली मी. आणि त्याच्यावरती धारुमरे फेज 3 मध्ये एक स्कूल बांधली. तर माझ्याबरोबर राईडनी मी जवळजवळ एक 8 ते 10 लाखाचा फंड गोळा केला आणि बाकीचं कोलॅबरेशन करून आम्ही तिथे एक जवळजवळ 8 क्लासरूमची स्कूल बांधली. सो मला आय लव्ह ऑलवेज गिव्हिंग बॅक टू द सोसायटी. इट शुड नॉट हॅपन की मी वन वेज फक्त ट्रॅफिकिंग करतोय. बरोबर. शुड गिव्ह इट बॅक. सो ह्या राईडमध्ये आम्ही मागच्याला जी स्कूल बांधलेली होती, नॉट धारुमरेवाली, दुसरीवाली स्कूल. अशा आम्ही बरेच राऊंड टेबलमध्ये बरेच अराउंड इंडिया भरपूर स्कूल्स बांधलेल्या आहेत. आणि पुणेमध्ये आम्ही आत्ता 14-15 क्लासरूमची एक जी स्कूल बांधलेली आहे, तर त्या स्कूलमध्ये आम्ही अजून 10 रूम्स ॲड करतोय, 10 ते 11 रूम्स. तिथे कॉलेज तयार करतोय, जे मी तुम्हाला डिटेल्स फॉरवर्ड करीनच. सो या ट्रिपला मी जवळजवळ 25,000 किलोमीटर चालवणार आहे. सो मी वाउचिंग करतोय क्राऊडला, जे कोण बघतंय और ज्याला कोणाला इंटरेस्ट आहे टू गिव्ह इट बॅक टू द सोसायटी. मी रुपये किलोमीटर मी चॅरिटी हे माझ्या राऊंड टेबलला फॅसिलिटेट करणार आहे. ज्याचं तुम्हाला ATG हे तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळणार आहे तुमच्या इन्कम टॅक्समध्ये. नुसतं तुम्ही डोनेशन नाही करणार तर तुम्हाला ATGचं बेनिफिट पण मिळवून देणार आहे त्याच्यामध्ये. प्लस ही इंडिया लेवल नाही, ही वर्ल्ड लेवल ऑर्गनायझेशन आहे. सो मी जिथे जिथे आता फिरणार आहे तिथे मी सगळ्या राऊंड टेबलर्सला भेटून या पर्टिक्युलर स्कूलसाठी डोनेशन्स क्रिएट करणार आहे. सो आय विल बी ऑल्सो हॅपी की मला नुसता माझा पर्पज हा सेल्फिश नसून फक्त डोळ्यांनी ग्रॅप करून जे सौंदर्य आणि जे मी सगळं रौद्र रूप पण म्हणू शकतात जे सगळे बघणार आहेत, ते नुसतं रायडिंग आणि माझ्या परिसीमेत परतच नाही राहणार आहे. पण करेक्ट, एक इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड. It's going to go beyond. It's going to help someone. I'll be happy if a child is educated not just till 10th but till his college degree with that facility what we are trying to give. So yeah. Amazing. So my next obvious question to you is ki when you're planning this, schedule किती tight असतं? Somewhere you get stuck or somewhere you take 4 days extra. Does that have a ripple effect on your entire journey? कारण एवढे डेस्टिनेशन्स, एवढे विजाज, आय डोंट नो तुझे अकोमोडेशन्सचं कसं आहे, पण यू मस्ट हॅव प्लॅन्ड अ टेंटेटिव्ह रूट और अन आयटिनरी. डज इट मेस अप युअर एंटायर स्केड्यूल इफ यू गेट डिलेड समवेअर? जेव्हा मी मी असं एक्सपिरियन्स केलं की ऑन अ एस्पेशली वेन युअर ऑन अ बाईक एक्सप्लोरेशन खूप कमी होतं. बिकॉज देर इज अन अर्जन्सी ऑफ गोईंग टू द डेस्टिनेशन, देर इज अ अर्जन्सी ऑफ गोईंग and covering a certain amount of distance on a daily basis, versus if you're going on a backpacking trip, then that's a different story altogether. I had gone to South America for almost 1.5 months, no bikes, just backpacking, and I could actually indulge and explore so much. So tasa bike वर नसतं. So how does it work? How in detail have you planned? Does it have a ripple effect? So मी आधी ज्या ट्रिप्स करायचो तो खूप जास्त प्लॅन करायचो आणि त्या फेल जायच्या. अच्छा. So I think so. Unplanned trip is the best trip according to me. Okay. Secondly, who said backpacking cannot be done on motorcycling? You will see me doing it on this trip. In fact, locations where I am not going to get hotels, I'm going to pitch my tent. I'm going to sleep in my tent.
So here I am not actually looking for luxuries, because luxuries I would love to spend it with my family on when it's there. मी जेव्हा एकटा असेल तर मी कुठेही अकोमोडेट होऊ शकतो, मी काही करू शकतो. म्हणजे आय वॉन्ट बी अ फ्री काइंड ऑफ अ फ्रीलान्सिंग थिंग याने, नो हुक्स अटॅच्ड, मला इन पर से नॉट स्टेईंग वाईज, की मला आज या हॉटेलमध्येच राहायचं तर मी राहणार, मला उद्या जाऊन कॅम्पिंग करायचं तर मी करणार. आय एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन, अँड दॅट इज द रिझन मला हा बँडविथ मिळतो या ट्रिपमध्ये करायला, की आय एम गोइंग टू ऑल्सो एक्सप्लोर मायसेल्फ, की एम आय एबल टू डू दिस. कम्फर्ट रेशोच्या आपण बाहेर चाललोय ज्या गोष्टी करायला, त्या कम्फर्ट रेशो तुम्हाला इथे पुण्यात राहून तुम्हाला कम्फर्टच कम्फर्ट आहे. बट वेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ कम्फर्ट अँड यू आर अंडरस्टँडिंग की द एंटायर सीन, हाऊ आर यू गोइंग टू मॅनेज इट, अँड दॅट इज गोइंग टू बी अ फन पार्ट फॉर मी, बिकॉज आय ऑलवेज लव्ह challenges and I've been doing from my early age. So I don't think so it should be creating a different kind of a problem for me. Of course. So now this is all to do with you. Yeah. Regarding the motorcycle, तुला काय काय करायला लागलं? So motorcycle, me specific, God's grace, I have 3 motorcycles which I one can. are you taking this one? So I'm taking an Africa Twin because मला I'm not against GS or I'm not against Ducatis or I'm not against anything else, पण मला ही जास्त कम्फर्टेबल वाटते अकॉर्डिंग टू मी. तुझं पर्च्युअस वेगळा असेल, मला नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोटरसायकल जास्त आवडतात ऑन लॉंगर ट्रिप्स. ऑफकोर्स, म्हणजे ज्याला फेलियरचे चान्सेस कमी असतात. एक्झॅक्टली. माझ्या GS मध्ये एवढे 17,000 इलेक्ट्रॉनिक्स भरून ठेवले आहेत की ती इलेक्ट्रॉनिक्स समजा काही फेल झालं तर मला काहीही करता येतं. एक्झॅक्टली. आणि एक काहीतरी झालं तर द सर्किट गोज फॉर अ टॉस, यू विल हॅव अ प्रॉब्लेम इन 10 डिफरंट प्लेसेस. येस. सो मी आता नेताना माझी आफ्रिका ट्विन ह्याच कारणास्तव नेतोय की माझे जे बाकीचे शॉक ऑब्झर्वर्स और माझे बाकी सगळे मॅन्युअल आहेत. सेकंडली मला शाफ्ट नाही आहे, मला चेन आहे. सो आय एम कॅरिंग वन एक्स्ट्रा चेन ऑल्सो. आय वुड थिंक शाफ्ट इज नॉट बेटर फॉर अ लॉंग ड्युरेशन. काही झालं तर काहीच करता येत, काहीच करता नाही. ऍटलिस्ट चेन तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्याही कंपनीची बसवता येते, तुम्हाला मेकशिफ्ट करून काही करता येतं. पण शाफ्ट समजा गेला ऑन द रोड, ऑन द फ्लाय, ट्रू, यू आर स्टक, स्ट्रँडेड. म्हणजे तुम्हाला मॅनेज जगामध्ये कुठूनही करता येतं. मॅनेज इज नॉट दॅट डिफिकल्ट ॲट ऑल. पण तुम्ही ज्या लोकेशनला असाल तिथे मॅनेज करणं ते खूप डिफिकल्ट होऊन जातं. कम्युनिकेशन, तिथे चेन नॉर्मल जो मेकॅनिक असतो, जसे आपल्याकडे पण इतके मेकॅनिक्स आहेत, तुम्हाला कळणार पण नाही की दे विल डू मच बेटर जॉब दॅन व्हॉट द डीलरशिप गाईज पर्सन विल डू. या असे चमत्कारिक जादूगारी लोक सगळीकडे आहेत दुनियामध्ये. सो त्यांना जास्त कॉम्प्लेक्स इश्यूज घेऊन जायच्या ऐवजी चेन हा इश्यू माझ्या अंदाने वर्ल्ड वाईड खूप इझी आहे सॉल्व्ह करायला. थोडासा कंटाळवाणा आहे, कारण की त्याला तुला स्प्रे करून तुला कंटिन्युअसली यू हॅव टू कीप द बाईक चेन क्लीन अँड ऑल. तेवढाच फक्त ड्रामा आहे, पण त्याच्या पलीकडे काही ड्रामा नाही. ओके. आणि मला आतापर्यंत टचवूड 80 हॅजंट गिव्हन मी एनिथिंग. सो आय एम मोर कम्फर्टेबल. माझा मोर कनेक्ट 80 माझ्या आफ्रिका ट्विनशी आहे. जसं आपण ते तो अवतार पिक्चर बघितलाय ना, त्याच्यामध्ये कसे तो शेंडी टाकतो त्याच्यामध्ये, तसं माझे कनेक्टिव्हिटी माझ्या मोटरसायकल बरोबर आफ्रिका ट्विन बरोबर. मला वाटलं राजेश खन्नाचा अवतार म्हणत. अरे नाही रे, नाही 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 अवतार हा. करेक्ट. So what does that moral of the story in that movie also they wanted to show you was that you are connecting souls. Correct. Maybe it's dead, alive, but you're connecting soul. Of course. So that becomes a soul with you who is going to accompany. So तुम्हाला सगळे म्हणतात तू एकटा ट्रॅव्हल करणार आहेस का? No, my soul is there with me ना. Amazing. So you're not there alone. You're not there alone. आणि guys, I would like to tell you की बाबा सोलो ट्रिप मी आता 90 काय 100% मी सोलो ट्रिप्सच करतो माझ्या. आणि रस्त्यामध्ये कोण भेटेल मला तर येस, ही बिकम्स माय पार्टनर, ही वॉन्ट्स टू जॉईन, मोस्ट वेलकम. पण कसं आहे की इतके 4 महिने एकाबरोबर बँडविथ थोडंसं मुश्किल असतं, पण येस, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सेकंड, मी माझी राईडला नेहमी एक फोकस पॉइंट पकडून चालतो की ज्याला झेन म्हणतो आपण, की यू आर कनेक्टिंग युअर सोल
त्या 8 तास त्या मोटरसायकलवरती बसून लोकांना प्रश्न पडतो तुम्ही करतात काय. सो तो मी जे तुम्ही 10 ते 8 ड्युटी करतात तीच मी ड्युटी करतो. ओनली आय डोंट हॅव अ बॉस हु इज शाउटिंग ऑन मी टू डू वॉट नॉट. मला डेस्टिनेशन तर पोहोचायचं आहे, बट येस आय एम कनेक्टेड स्पिरिच्युअली समवेअर डाऊन द लाईन. आय डोंट नो, माझ्याकडे बघून तुम्हाला वाटणार नाही स्पिरिच्युअलिटी अँड ऑल दॅट शिट, बट देन fact everyone in their life has their own correct ups and downs, and yes, spirituality really calculates more. Spirituality not doesn't mean that murti puja or something like that. Obviously, that's religion. That's religion. I am just connecting with some superpower somewhere, of course, where I get into a trance, and when I'm riding my motorcycle, मला 1000 किलोमीटर काय 2000, the highest what I have driven in one day is 2400 kilometers. अनफॉर्च्युनेट एक खूप इश्यू होता, त्यामुळे मला एका मित्राबरोबर तो ट्रॅव्हल करायला लागलेलं होतं. मला त्याला एकटं नाही पाठवता आलं, तर आम्ही एका दिवशी शिलाँग ते चंदीगड क्रेझी एक दिवस 7 तासात असं वगैरे काहीतरी क्रॉस केलेलं आहे. नेव्हर इन माय लाईफ आय विल डू इट अगेन. बट तो कनेक्टिव्हिटी, मला सांगायचं तात्पर्य इज यू गेट अ डिफरंट पॉवर ऑल टुगेदर when you're doing this. Of course, I get it. Yeah. आणि in terms of permissions आणि paperwork काय केलं असतं for the bike? सो पेपरवर्क साठी मला मोटरसायकल साठी पासपोर्ट काढायला लागतो, विच इज युअर कारने. Okay. सो कारने WIAA मुंबईला आहे. त्याला तिकडे जाऊन तुम्हाला आधी पहिले तुमचे सगळे बाईकचे डिटेल्स पाठवायला लागतात. बाईक किंवा कार तुम्ही काय घेऊन जातायत त्याच्यावरती. इश्यू फक्त येतो की तुमच्याकडे बाईक किंवा कारवरती लोन असेल ना, तर ते खूप जास्त पैसे घेतात तुमच्याकडून, कारण त्यांना असं जनरल कन्सेन्सस वाटतं की बाबा ही लोक परत येणार नाहीये, की बँकेला डुबवतील और व्हॉट एव्हर टू देवर. लकीली माझ्या ह्या बाईकवरती काही लोन नाही, माझ्या कुठल्याच बाईकवरती आता लोन नाही, त्यामुळे मला ते खूप इझी केकवॉक झाला. पण मी तिथे जितकी लोक बघत होतो, काही हायलक्सनी जात आहेत, काही मोटरसायकलनी जात आहेत, तर तुम्ही मोटरसायकलवरती लोन असेल तुमच्यावरती तर तुम्हाला 5 लाख रुपये डिपॉझिट ठेवायचं त्यांच्याकडे, जे अर्लियर वॉज 3x मल्टिप्लिकेशन ऑफ युअर कॉस्ट ऑफ युअर मोटरसायकल. Wow, that's a lot of money. Yeah, that's a lot of money. I think so. The government policies on this should be bettered off. Understanding की बाबा लोन जो व्यक्ती घेतो त्याला कॅश डाऊन करता आलं असं त्यांनी कॅश डाऊनच नाही का घेतली असते. करेक्ट. त्याच्यावरती वरती जाऊन तुम्ही जर त्याला म्हणणार असाल अजून 5 लाख रुपये द्या, तो अंबानीच्या घरातून तर येत नाही ना की बाबा पैसे फळफळून पडलेले आहेत, खर्च कुठे करायचा माहित नाहीये. तर हे थोडंसं आय थिंक सो मी ही ट्रिप झाल्यानंतर, कारण देन आय कॅन प्रूव्ह अ पॉइंट की ही ट्रिप झाल्यानंतर आय कॅन स्पीक ओव्हर इट. राईट नाव आय नोविस ऑन द पर्टिक्युलर टॉपिक, पण जेव्हा मी ती ट्रिप करून येईन तेव्हा आय वुड लाईक टू ॲड्रेस दिस इश्यू टू द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, की तुम्ही हे किती इझी करू शकता, ह्याने टुरिझम किती वाढणार आहे. ह्याचं तुम्हाला आयडिया आहे की नाही मला माहित नाही, पण आता लोकांना आहे ना रेग्युलर टुरिझम करायचा कंटाळा आलेला आहे. इथून जावा कुठे तर कन्याकुमारीला जावा, ते वॉन्ट टू ट्रॅव्हल, इथून जायचंय तर वाय नॉट, बिकॉज रोड्स आर गेटिंग कनेक्टेड, देर आर सुपर कनेक्टिव्हिटीज नाव एव्हरीवेअर. आता मी हा जो पण रूट जो करतोय त्याला सुपर कनेक्टिव्हिटीज आहेत सगळीकडून. सर्टन पॉइंट्स आहे, ऑफ रोड येणार आहे, दॅट इज अ पार्ट अँड पार्सलचं. तुम्हाला मध्ये जॉय रायडर्स मध्ये तुम्हाला थोडासा व्हिडिओ गेम खेळायला नाही मिळाला, तर वॉज द यूज ऑफ इट. इट विल गेट व्हेरी बोरिंग. इट विल बी टू मोनोटोनस. करेक्ट. सो कमिंग बॅक टू WIA, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी मला 2 लाख रुपये चार्ज केले ॲज डिपॉझिट. आणि त्यांनी मला आता नंबर ऑफ डेस्टिनेशन्स, आता कार्नेट हा सगळीकडे जगात ॲप्लिकेबल नाही आहे. चायना ॲक्सेप्टन्स देत नाही, ओनली ईस्टर्न एशियन कंट्रीज. दिलं तर इराण येस ऑन माय रूट मी जे सांगतोय. युरोपमध्ये तर दे डोंट आस्क यू फॉर अ कार्नेट. UK मध्ये विचारत नाही, ज्या कंट्रीनी कार्नेट चालू केलं त्याच कंट्रीला दे डोंट आस्क. ओके. सो आय थिंक सो ऑल दिस इज अ कम्प्लीट जोक अकॉर्डिंग टू मी, की जिथे कंट्रीजमध्ये लागतच नाही तिथे एक्स्ट्रा अजून एक पायलॉन कॉस्ट तुम्ही कशाला करतायत. तुम्ही ऑलरेडी आम्हाला सबस्टॅन्शियल टॅक्सेशन्स करताय, ओव्हर अँड अबाव दॅट तुम्ही ह्या गोष्टी करतात. आय थिंक सो दिस इज देर हॅज टू
नो दे हॅव टू अंडरस्टँड. आणि जोपर्यंत तिथे कोणी बोलणारा माणूस नाहीये, इतक्या वर्ष का लोक बोलली नाहीत, आय एम ॲस्टॉनिश्ड अबाउट इट. बिकॉज माझ्यापेक्षा दिग्गज लोक जाऊन आलेले त्या सगळ्या करायला. मे बी फ्रॉम दॅट पॉइंट जो 3x होता त्याच्यावरतून आता हे 2 लाखावरती तरी आलेलं आहे. करेक्ट. आय थिंक सो इट शुड कम डाऊन मच बिलो. डेफिनेटली. तुम्ही जर इथे माझं लोकल बँक अकाउंट असेल, माझे एफडीज असतील मोठ्याल्या, तर तुम्हाला मी सोशल गॅरंटी दिली कशाला पाहिजे? मी तिकडे सेटल व्हायला चालेलोच नाहीये. एक्झॅक्टली. हे त्यांना थोडंसं डिफरन्सिएशन करता आलं पाहिजे. And there are better ways to go there and settle. Now, why would you Yes, want to exactly. settle? आता मला US मध्ये जाऊन राहायचंय तर मी गोल्डन व्हिसा घेऊन जाईन ना तिकडे. मला जायचंच असेल तर, किंवा मला युरोपमध्ये सेटल व्हायचं, मी गोल्डन व्हिसा घेऊन जाईन. मी ह्या अशा चातुरमातुर गोष्टी करणारच नाही. आणि सी आय कॅन टेल यू अबाउट माय सेल्फ बट आय कॅनॉट टेल यू. सो हे जनता आपली खूप मोठी आहे, त्यामुळे मे बी दॅट इज अ रिझन त्यांना थोडासा हा Playing it safe. फुटफॉल येत असेल. Correct. तर हे 2 लाख, पण गाड्यांसाठी खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे यार. आणि गाड्यांसाठी गेले तर 5 लाख रुपये तुमचं डिपॉझिट आहे, आणि तुमचं लोन असेल तर 10 लाख रुपये भरायचे. Oh. दॅट्स टू लाऊड. पण हे भरायचे का? दिस इज रिफंडेबल. पण इधर इट्स अ लॉट ऑफ मनी. इट्स अ लॉट ऑफ मनी. म्हणजे आता समजा एखाद्या व्यक्तीकडे 25 लाख रुपये असतील, त्याला ट्रिप करायचे, त्या ट्रिपला 25 लाख रुपये खर्च येणार असेल, 10 लाख रुपये आणणार कुठून येतो? मग त्यांनी ट्रिप करायची नाही का? म्हणजे दॅट इज व्हॉट समवेअर डाऊन द लाईन दे आर मिसिंग ऑन द पॉइंट. So one carnet that you make, it works for all the countries that you're going to. Yes, any country I'm going to. Okay. All right. Anywhere in the world. Okay. सो कारनेचा अर्थ प्लीज अंडरस्टँड करा. कारने हॅज नथिंग टू डू विथ स्टॅम्पिंग एव्हरीवेअर. स्टॅम्पिंग जिथे आहे तिथेच कारने करायचं. कारण मी ह्याच्या आधीच्या लोकांना ज्यांना विचारलेलं आहे की त्यांनी काय काय कंट्रीज जिथे कारने देत नव्हते स्टॅम्पिंग करून, त्यांनी तिथे भांडले तिकडे, आणि त्यांना 2 दिवस डिटेन करून ठेवलेलं होतं. सो गाईज, जे कोण जिथे त्यांनी दिलं तर उत्तम आहे, नाहीये कारणे तुम्हाला फक्त इंडिया एक्झिटचा तुमचा स्टॅम्प व्यवस्थित लागतो, आणि तुम्ही कुठल्या कंट्रीज मधून जात आहेत. तुम्ही पाकिस्तान मधून जात नाही आहेत ना, कारण आपल्याला काय काय कंट्रीज ह्या नॉट अलाउड आहेत, आणि दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशन मध्येच लिहिलेलं आहे की आपल्याला वी आर नॉट अलाउड टू गो स्टेप इन दोज कंट्रीज. करेक्ट. त्या कंट्रीज मध्ये तुम्ही जात नाही आहेत ना, हे फक्त चेक करतात. ओके. यू आर नॉट डुईंग एनिथिंग इलिगल ऑन इट. ओके. सो जातानाचा स्टॅम्प खूप इम्पॉर्टंट असतो, आणि येताना जेव्हा नवाशिवा पोर्ट किंवा कुठल्याही पोर्टला तुम्ही जिथे, मी आता शिप करतो माझी मोटरसायकल, काही लोक ड्राईव्ह करत येतात, तर तुम्ही कुठल्याही बॉर्डरवरतून जिथून एक्झिट होतात तो स्टॅम्प परफेक्ट आहे की नाही तुमचा, ओके, हे चेक करतात तुमचं. तू कुठे शिप करतोस? सो मी माझी शिप करतोय UK वरतून नवाशिवा पोर्टला. ओके. फॉर द रिटर्न युअर फॉर द रिटर्न जर्नी. सो तिकडचे डॉक्युमेंटेशन हे परफेक्ट पाहिजेत माझे. हाऊ मच डिड दॅट कॉस्ट यू? वेल, शिपिंग इज अ बिट स्टीप. सो समवेअर अबाउट, अजूनपर्यंत मला त्याचा फायनल कोट आहे, मी नेगोशिएशन करतोय, पण 1.50 ते 1.80 पर्यंत शिपिंग कॉस्ट येते मला. आणि तेच मी फ्लाईटनी नेलं तर एक्सपोनेन्शियली लो. विच आय डोंट वॉन्ट टू. करेक्ट. भले ती माझी बाईक 3 महिन्यांनी आली तरी आय एम नॉट शॉर्ट ऑन द राईड, बिकॉज माझ्याकडे ऑलरेडी गोल्डविंग आणि माझी GS आहे, त्यामुळे आय वॉन्ट बी शॉर्ट. आय विल बी मिसिंग हर, बट आय विल बी नॉट शॉर्ट ऑफ अ राईड. ऑफकोर्स, ऑफकोर्स. सो मला ह्याच्यात ही जर्नी पूर्ण करायची इंडियातूनच होती. म्हणजे जे लोक ॲब्रिव्हेशन देतात की इंडिया टू लंडन आम्ही जाऊन आलो, आणि इराणला शिप करणार बाईक, आणि इराणवरतून चालवणार, आणि परत तिथून इराणला येऊन किंवा दुबईला येऊन ती शिप करणार, दॅट डझंट, तो म्हणजे क्वालिफायच होत नाही. म्हणजे मला माझ्या देशातून जायचंय बाहेर, आणि मला पूर्ण राईड ती कम्प्लीट करून मग मी शिप करणार. का देन, आणि ह्याच्यात मुख्य गर्वाचा अजून एक गोष्ट मी ट्राय करतो माझ्या एंडनी, की मला 15 ऑगस्टला आहे ना लंडन मध्ये जाऊन फ्लॅग होइस्ट करायचा आहे. बिकॉज that is something which I always dreamt, and I'm trying to do it on this ride. Wonderful, wonderful. So, passport, visa for you, the carnet for the bike. Apart from this, any other paperwork you have to ensure? आपल्या इथून इन्शुरन्स तर मिळतच नाहीत. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स? व्हेरी सॅड. बाकीच्या कंट्रीज मध्ये सगळीकडे तुम्ही जाल तिथे तुम्हाला ट्रॅव्हल इन्शुरन्स मिळतो. दॅट इज द वन सेक्टर विच, if any banker or any institution is watching, should please try to understand की ट्रॅव्हल हा नुसतं एअरनी नाही करत. तर देर आर सम पीपल हू लाईक टू ट्रॅव्हल ऑन रोड, आणि तुम्ही त्यासाठी द अंडर रायटर शुड अंडरस्टँड की
ह्या ज्या ट्रिप्स येतात ह्या खूप मोठ्या असतात आणि ह्याच्यात तुम्ही आम्हाला चार्ज करा ना, आम्ही चार्ज करायला नाही म्हणत नाही, पण ऍटलिस्ट आम्हाला एक बेसिक कव्हरेज मिळणं. दुबईमध्ये राहतात जी लोक किंवा जे फॉरेनमध्ये राहतात दुसऱ्या कंट्रीजमध्ये, ते ना ह्या सगळ्या ट्रिप्सला कव्हरेज मिळतात त्यांच्या इथून, तर आपल्या इथे का तो फुटफॉल येतो. तर आता ह्या कम्प्लीट ट्रिपला मला कुठेही इन्शुरन्स नाहीये. ओके, पण कुठल्या कंट्रीत मॅन्डेटरी नाहीये की यू कॉन्ट एंटर विदाउट इन्शुरन्स? तुला पर्टिक्युलरली ज्या कंट्री क्रॉस करणार आहेत तिथे प्रत्येक कंट्रीच्या बाहेर तुला एक इन्शुरन्स काढायला लागतो. हा, ओके. विच इज अ थर्ड पार्टी इन्शुरन्स फॉर युअर मोटरसायकल ॲज वेल एज युअर हेल्थ इन्शुरन्स. ओके. बाकी काही त्याला म्हणजे कारण त्याला इतके रायडर्स असतात ना त्याच्यावरती की लेमॅनला कळणारच नाहीये अनलेस अंटिल तो त्यातला घुसलेला किडा नाही की त्याला माहिती आहे इच अँड एव्हरी करेक्ट गोष्ट त्यातली. Next most important and most, I think, elaborate question would be, how did you pack? And what all did you pack? बापरे, माझं पॅकिंग अजून झालेलं नाहीये. सो काय न्यायचं आणि काय नाही त्याच्यावरती आणि किती न्यायचं, बिकॉज सी मला जो एक सगळ्यात 2 टफेस्ट चॅलेंज येणार आहेत रायडिंग मध्ये इटसेल्फ इज क्रॉसिंग फ्रॉम काठमांडू टू जिरॉंग, म्हणजे रसवागडी म्हणतात त्याला, ते बॉर्डर आहे. 130 किलोमीटरचा रस्ता आहे. आम्ही जेव्हा मागच्या वेळेला 2023 मध्ये जो केलेला, मला वाटलं 130 किलोमीटर बॉम्बेला गेल्यासारखं 2-2.5 तास बॉस ड्यूड पोहोचलो आणि आराम. 16 तास झाले तरी माझं संपायला तयार नव्हतं 130 किलोमीटर. सो दिस इज द काइंड ऑफ रूट. त्याच्यावरती लगेच माझं पुन्हा 4 महिन्याचं सामान. सो आय एम गेटिंग अ लिटल बिट गुजबम्स की न्यायचं काय आहे एक्झॅक्टली, कारण की हे नेलं तर ते नाही, ते नेलं तर हे नाही. सो करताना मी थोडंसं शॉर्ट ब्रीफिंग असं केलं की मी सगळे शर्ट्स जे टीज वापरतोय किंवा कॉलर टीज वापरतोय ते मी ड्रायफिट्सच घेऊन चाललेलो आहे. यूज अँड थ्रो 4 सेट्स घेऊन चाललेलो आहे. आय डू नॉट वॉन्ट अ 5th सेट ऑल्सो. सो डोंट बी ॲस्टॉनिश की मी व्लॉग वरती येताना माझ्याकडे सेमच कपडे दिसतील. सो आय एम रेडी फॉर इट. इट डझंट मॅटर फॉर मी बिकॉज मेन इम्पॉर्टंट फॉर मी इज माय जर्नी अँड नॉट माय क्लोथिंग. क्लोथिंग इज correct. If it'll happen, it'll happen. If it doesn't happen, so be with it. Yeah, and then you have to be prepared for winters also. You have to be prepared for heat also. So त्या पद्धतीने मी प्रत्येकाचे एक सेट घेतलेले. रस्त्यात अगदीच वाटलं मला की हा नाहीये तर मी सरळ जाऊन विकत घेऊन घालणार आहे. सो ती प्रिपरेशन पुन्हा मला माझे स्पेअर्स थोडेफार तरी कॅरी करायला लागतील. म्हणजे ब्रेक पॅड्स फॉर इन्स्टन्स तर मी 2-3 सेट्स कॅरी करतोय माझ्याबरोबर. टायर तर नाही, डेफिनेटली नाही. टायर मी ऑलरेडी माझं टर्कीमध्ये मी ऑर्डर करून ठेवून दिलेलं आहे माझं टायर. सो आय हॅव अ आफ्रिका ट्विन कम्युनिटी. त्यातला एक रायडर अप्रोच्ड मी, डू यू नीड एनी हेल्प. मी त्याला सांगितलं की हे टायर तुला घेता येतील का. तो ही सेड इट विल बी प्लेजर. आणि येस, आय गॉट माय टायर विच इज ऑलरेडी केप्ट फॉर मी इन टर्की. सो इट्स ऑलरेडी रेडी. आता मध्ये एक इश्यू जो येऊ शकतो इज सर्व्हिसिंग पॉईंट. तर मी अप्रोच केलं होतं होंडाला, but Honda is only focused on 350 cc's. They are not trying to grow up. Which explains the... Yeah, they're not trying to grow up. And for them, selling the big motorcycles is just a joke. की तुमच्याकडे फक्त पैसे आहेत ना तर तुम्ही विकत घ्या, पण आम्ही ह्याचे अन्नदाता होणार नाही. वी वोंट बी द बेनिफिशियरीज ऑफ इट. आम्ही हात वरती करून टाकणार. दिस इज रिअली सॅड. म्हणजे मला ही मोटरसायकल घेताना खूप कौतुक आहे. म्हणजे कारण द बाईक इज वर्ल्ड क्लास. नो डाऊट दॅट द बाईक, बोथ माय मोटरसायकल्स आर वर्ल्ड क्लास. म्हणजे देर इज नो वर्ड टू से अबाउट इट. बट द इंडियन मॅनेजमेंट इज शिट. मी त्यांना विचारलं मला सर्व्हिस बॅकअप्स कुठे कुठे मिळतील. कॅन यू प्लीज हेल्प मी आउट इन दॅट. और वुड यू बी एबल टू, सिन्स आय विल बी द फर्स्ट आफ्रिका ट्विन फ्रॉम इंडिया टू गो अँड डू दिस व्हेंचर, की तुम्ही मला थोडंसं कुठे काय सपोर्ट कराल का. सरळसोट हात वरती करून घेतले. होंडा इंडिया हॅज नथिंग टू डू विथ युअर राईड. ओ गॉड. दो मी काय त्यांच्याकडे स्पॉन्सरशिप मागत नव्हतं, बिकॉज दिस इज अ टोटली फंडेड, सेल्फ फंडेड ट्रिप. अँड आय डू नॉट, बट इट्स अ कर्टसी. इट इज अ कर्टसी, पोलाइटनेस. इट वॉज रबिश. आणि म्हणजे मी नेहमी आता ह्याच्या पुढे जेव्हा कोण होंडा बाईक आहे परसे विकत घेतो त्यांना सांगतो की मुलगी अतिशय उत्कृष्ट आहे, देखणी आहे,
तिला सर्व गुण संपन्न आहे पण बाप हरामखोर आहे, विच इज गोइंग टू बी their underlined statement forever because That's a I have good been analogy. associated with them from मी माझी फर्स्ट गोल्डविंग 2015 मध्ये घेतलेली, तेव्हापासून त्यांच्यावर असोसिएटेड आहे. त्यांनी आतापर्यंत ₹5 कधी हेल्प करत नाहीत अँड नॉर एनीवन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. व्हॉट आय एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम वॉज की मला यार तुम्ही नेटवर्किंग तरी द्या, कुठे काय आहे जे मला इतर बायकिंग कंपनीज फॉर इन्स्टन्स BMW, Triumph, they are on their foot to help द रायडर्स की अरे तुम्ही नका काळजी करू, इथे मिळेल तुम्हाला तिथे मिळेल. होंडा इज झिरो कन्सर्न. बट येस, यावेळेला मला डीलरशिप मुंबईच्या खूप हेल्प केली त्यांनी. ॲटलिस्ट मी त्याला रिक्वेस्ट केलं की मला वडिलांनी काही नाही दिलं तर आम्ही आईकडेच येणार, तुम्ही आम्हाला काही थोडीशी हेल्प कराल का. तर द डीलर हेल्प मी क्वाईट अ बिट. मला त्यांनी जे नो प्रॉफिट नो लॉसमध्ये मला त्यांनी पार्ट्स बदलून दिले, मला जे स्पेअर्स पाहिजे त्यांनी मला स्पेअर्स दिले, प्लस त्यांनी सर्व्हिसिंग कॉस्ट मला फक्त नावापुरती लावली आहे. म्हणजे जस्ट त्यांना अकाउंटिंगमध्ये दाखवायला लागतं म्हणून ₹2,000 बाईक सगळं मी कम्प्लीट चेंज केलं आतलं बऱ्याच गोष्टी. तर हेम मोटरसायकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई रिअली हेल्प मी अँड आय शुड थँक शाउट आउट टू देम फॉर हेल्पिंग मी आउट. पण Honda India. Yeah. Good. I think after this testimonial, I think things hopefully should change a little bit for the better. Yeah. Baki, and what luggage are you carrying? Are you doing hard panniers? Are you doing soft? Okay, so hard panniers is a big bike no. So hard panniers is a big no for me, and on long journey specifically. Soft तुला खूप चांगल्या क्वालिटीचे मिळतात आजच्या तारखेमध्ये. सॉफ्टनी इश्यू ओके मी तुम्हाला आता त्याचं रेपकेशन सांगतो की हार्ड का नाही. हार्ड माझं एकदा थोडंसं बाईकला थोडा धक्का बसलेला होता फ्रॉम जे आपण टोल बूथ्स क्रॉस करतो ना तिथे येणारे जे डिवायडर्स असतात, मी रिकोशे झालो. बिकॉज तरी तुला स्पीड 20चा जरी असेल तरी बाईकचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी चेंज झाली बिकॉज रिजिडनेसमुळे धक्का लागल्यामुळे देर वॉज नो शॉक ऑब्झर्विंग थिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर थिंग. इट चेंज माय कोर्स आणि मी पडलो माझ्या अंगावर बाईक. ते उचलायला ठीक आहे मला काही जास्त लागलं नाही बिकॉज आय वॉज अ व्हेरी लो स्पीड. बट सेम आय ट्राईड विथ सॉफ्ट पॅनियर्स, बट पॅनियर्स नॉट लाईक बॅग्स. पॅनियर्स सेट्स येतात तुम्हाला आजकाल सॉफ्ट लगेजचे, ते लावले ते शॉक अब्झॉर्बिंग असतात. म्हणजे जरी तुम्हाला गाडीला धक्का जरी बसला तरी त्याच्यात शॉक अब्झॉर्बिंग कपॅसिटी असते की रिकोशे होत नाहीत तुम्ही कुठेही. थोडंसं असं तुम्हाला जाणवतं की काहीतरी लागलेलं आहे बट इट कॅनॉट बी लाईफ थ्रेटनिंग. सो सॉफ्ट लगेज पॅनियर्स मी कॅरी करतो. मी आता एक नवीन कंपनी फाइंड आउट केलेली आहे रायनो वॉक म्हणून, ही जास्त चर्चेत नाही आहे पण त्याचे मला पॅनियर सेट्स खूप आवडले. दे आर 35 लिटर्स इच साईड, सो दॅट गिव्स मी अ क्वांटम व्हॉल्यूम ऑफ 70 लिटर्स. त्याचा एक बॅकपॅक येतो जो 70 लिटर्सचा आहे, जो आत्तापर्यंत मला कुठेही 70 लिटर्सची बॅकपॅक मिळाली नाही. तो वंडरफुल आहे. आय थिंक सो वन ऑफ माय रील्स इफ यू फॉलो मी त्याच्यात मी तो टाकलेला आहे कुठला एक्झॅक्टली तो गेअर आहे. प्लस 70 and 70 140 लिटर्स झाले आणि माझ्याकडे 59 लिटर्सचा जीवीचा टॉप बॉक्स आहे विच इज अगेन ग्रोज अराउंड 200 लिटर्स. आय थिंक सो इट्स मोर दॅन सफिशियंट, मोर दॅन इनफ. आय डोंट थिंक सो आय एम गोइंग टू ओव्हर पॅक एनिथिंग. मला मेन इम्पॉर्टंट इसेन्शियालिटीज कॅरी करणारे मी टेंट, माय स्लीपिंग बॅग. बिकॉज मला जर कुठे राहायला मिळालं नाही तर तिनके का सहारा है मुझे, एटलीस्ट मेरा स्लीपिंग बैग और मेरा टेंट है मेरे साथ में. सेकंड इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट की मला कॉफी आवडते खूप सकाळी उठल्यानंतर, तर तो गॅस बर्नर आणि माझा कॉफी मेकर छोटंसं, हे 4 इसेन्शियल गोष्टी ह्या गाडीमध्ये पाहिजेच माझ्यासाठी. रेस्ट कपडे जे मी सांगितल्याप्रमाणे मी 4 सेट्सच कॅरी करतोय. विंटर इनर्स मी एकच सेट कॅरी करतोय आणि मी जो रायडिंग गिअर आत्ता वापरतो तो क्लाइमचा पूर्ण वापरतोय. सो क्लाइममध्ये मी 2 जो मी माझा गिअर वापरतो त्यावरती मी गोरटेक्सचे ओव्हर टॉप्स घेतलेले आहेत प्रत्येकाला. सो स्पेसिफिकली मला रेंज हा टॅकल होणारे चायनामध्ये आणि युरोपमध्ये, स्पेसिफिकली स्कॅन्डिनेव्हिया. मी जेव्हा स्कॅन्डिनेव्हिया जाईल तिथे तर न सांगता रेंज येतात. सो हे बेसिक सगळे कॅरी करतोय. थर्ड इम्पॉर्टंट पॉईंट मी कॅरी करतोय इज कम्युनिकेशन.
सो आणि डेटा, कारण आपल्याला सगळ्यात जास्त या ट्रिपवरती मला लागणार आहे तो डेटा लागणार आहे. सो ते मी मेट्रिक्स एक स्पेसिफिक कार्ड घेतो ज्याच्यामध्ये अनलिमिटेड ग्लोबल डेटा आहे. सो पण त्याला स्पेसिफिक रिजन्सच आहेत, त्यामुळे तो एक इश्यू येणार आहे मला. आणि पंक्चर रिमूव्हर किट, बाकी लावलेलं प्लायर्स, रेंचर्स, जे काही बेसिक जे मी बेसिक करू शकणार आहे. मला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये मी फक्त कॅरी करतोय फ्युजेस, कारण त्याच्या पलीकडे काय झालं तर वायरिंग हार्नेसेस करणं इज अ टोटल डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर, विच आय एम नॉट एबल टू डू इट. Great. I guess that pretty much sums it up. I think for the audience, if they want to follow you, they want to follow your vlogs and see content that you're going to keep posting, you can just tell them where to find you. सो गाईज, मी आहे पुण्याचा आणि इट्स टू मच इन माय हार्ट बिईंग अ पुणेआईट. तुम्ही माझ्या चॅनलचं पण नाव पुण्यापासूनच ठेवलेलं आहे. पुणेकर इज द नेम. माझं हे नाव नाही आहे, नाही माझं आडनाव आहे, बट इट्स अ प्राईड फॉर मी टू बी फ्रॉम पुणे. सो मी पुणेकर हे ॲब्रिव्हेशन टाकलंय. आणि गानू हे माझं सरनेम आहे, म्हणून पुणेकर गानू अशा नावाने माझं चॅनल आहे. आणि इंस्टाग्राम ID पण तीच आहे माझी, विच इज फॉलोड अप. सो पुण्याची प्राईड लंडनला चालली आहे, तर तुम्ही प्लीज मला फॉलो करा. इंडियाची प्राईड, नॉट जस्ट पुण्याची प्राईड, तर तुम्ही मला प्लीज फॉलो करा. और आय वुड रेकमेंड एव्हरीवन टू प्लीज फॉलो मी ऑन द चॅनल. अँड येस, आय एम not looking for a point where I have to prove that how many followers are there, how many lives I'm going to inspire doing this is what is more important for me. And ये सब वीडियोस मेरे लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरीज रहने वाले हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा और मेरे को मैं चला नहीं पाऊंगा मेरी मोटरसाइकिल, तो एटलीस्ट आई कैन वॉच माई वीडियोज ऑन यूट्यूब and see what all I have done. Thank you guys, and thank you Sameer for getting me on the chat. Pleasure. It was long due. Yeah. This was a good reason. But like I said, I'm going to call you again once you're back. Yes. And then we'll have a little more in detail conversation with fresh memories. Absolutely. Right out of the oven. Yeah, absolutely. Until then, in your own words, आईच्या गावात आणि बाराच्या भावात. Because that Thank you gives so me much. more Puneri kind of a connect. And like no one will understand the meaning of it. Actually has no meaning. ज्यांना समजायचं ज्याला समजायचं समजून जातील. पण हा मी कुठल्या तरी एका पिक्चर मध्ये कशात तरी हा डायलॉग ऐकलेला होता, आईच्या गावात आणि बाराच्या भावात, आणि तो माझ्या आयुष्यभर लक्षातच राहिला. मी असा जनरली काय झालं, कुठलं क्वेश्चन, आईच्या गावात आणि बाराच्या भावात होऊन जाईल काम, काही प्रॉब्लेम नाही. सो तसंच ही राईड पण होऊन जाईल सगळ्यांच्या आशीर्वादाने. Complete, all the best. Yeah. Only good luck to you. And I'll of course be following and cheering you. So I'll see you on the other side. Yes. Thank you once again Thank for you. blessing us with your presence and all the information. Thank you. It was my pleasure to be on your talk show, and indeed, we will be following it more better when I come back and tell you more interesting stories. What happened? So, if you want to really see the stories, please follow me on the vlogs. So every day some kind of the other fidget is going to happen, and because considering me, fidgets are going to happen. Yeah. So yeah, so yeah, all right, Amazing, great. Yeah. All right.